लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे तुभ्यं नमोस्तुते। ओम नमो नारायणाय तुभ्यं नमोस्तुते। वंशी विभूषित करार्णव नीरव आभा। ओम वंशी विभूषित करार्णव नीरद आभात पीताम्बरात् अरुण बिंब फल धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करार्णव नीरव आधात पीताम्बरात् अरुण बिंब फल धरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु। पूर्व अध्याय भगवद गीतार तृतीय अध्यायर तृतीय श्लोकटी आलोचना प्राय करा जायथिला एवं भगवान सेठी कहिसंती जे मनुष्यर जोड़िए निष्ठा अच्छी हे निष्पाप अर्जुन। गोटे हूँ सांख्य निष्ठा बा ज्ञान निष्ठा आ गोटे हूँ कर्मयोगे कर्मनिष्ठा। कर्मयोगी मानकर कर्म निष्ठा रहिबार आवश्यक रही ज्ञानयोगी मानकर ज्ञान निष्ठार आवश्यक रही। ये निष्ठा कथा कहीं भगवान कहले आम प्रत्येक कार्य जब निष्ठावान न हवा मन मुन चैतन्य को एकाकार न करिबा अर्थात मन अन्यत्र बुद्धि अन्यत्र जदि आम विभिन्न प्रकार चिंता युक्त हो विभिन्न कार्य को केवल कर्तव्य कर्म बोधरे जड़े कही करने मुझे करुच्ची कि मोर से आग्रह ना कि मोर इच्छा शक्ति ना सी कर्म ताले सफल हो पार ना। से आमको कर्म निष्ठा बा कर्म को सफल करने को जाई बा कर्म सफलता अर्जन करने को हेले आम मानक निष्ठार आवश्यक रही। निर्मल भाव मूर्ति न थाए कहीं निष्ठा निरेखी भक्त आसे आसय। जदि कौन एक पिलाटी सी जदि आमर निष्ठावान होकर पाठ पढ़े तो से निष्ठा रखे जदि पाठरे जेभली भाव तार भल पाठ हुए बा विद्या लाभ करे से भल कृतकार्य हुए बा कृति छात्रटीए हुए से भली भाव आमे माने बा कौन कार्य को जदि आमे निष्ठापर भाव करवा ता सुंदर सरस एवं सावलील हो जाए। आ जो श्रद्धा ना निष्ठा से भगवान गोटे जार कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संजतेन्द्रिय। श्रद्धावान अर्थात मोर जो कार्य श्रद्धा अच्छी मुझे जिते निष्ठा सहकार निर्वाह करी श्रद्धा जदि ना से निष्ठा हो पार ना। तेणु ज्ञान निष्ठा कहले मु ज्ञान आहरण करने से मोर श्रद्धा रहा दरकार अच्छी आग्रह रहा दरकार अच्छी एवं मुझे मन मुन चैतन्य को लगे देची जे मु ये आत्मा किए परमात्मा किए भगवान किए मु किए मुझे आपको जानी जदि से तार निष्ठा रहा तार इंद्रिय मैंने चंचल करें तार पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि आदि सबू से ही जगार ही केवल विनियोग हो जेपर्यंत से जिनस को जानी प्राप्त होनी ता विचलित हो अन्य कई आड़ को जापर ना। आप निजे देखु वैषयिक कर्म से वैषयिक कर्म कौन होकर आप जदि कौन बंध बाड़ करुँच कि घर तैयारी करुँच कि कौन जड़े सिलाई करुँच कि फूल पकाउच कि फूल निर्माण करुँच कि गोटे मूर्तिटे गढ़ुची कि जहाँ भी सी कौन कार्य से करुँची तार से आग्रह अच्छी जब निष्ठा अच्छी से समय से अन्य कुआड़ मन दबनी से केवल से कथा को करुव केमती सुंदर मूर्तिटे मुझे या मूर्ति जमी एकदम निखुण भाव में तैयारी हम अन्य आड़े गीत हो बाजा बाजुव समस्त नाचुवे कि मन से से कथा केवल करुव जड़े चित्र आंकुची से मन दे जड़े हारमोनियम गीत शिखुची से अन्य जिते जहाँ कर मन से मुझे गीतटा को भलरे बोलि आगे भलरे अभ्यास करी तार रियाज से कर सका उठी ये जो समस्त कार्य सब निष्ठा रही भगवत कार्य ज्ञान लाभ करने जार निष्ठा अच्छी मन भितर
ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ଆଉ ଯିବେନି, ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମନ ମୁନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କେବଳ ଲଗେଇଦେବ ଏବଂ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେଇ କଥାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି ଆକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର କରିଛି ଆକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ମନ ମୋର ବୁଲୁଛି, ସେଆଡ଼େ ଟିଭି ଚାଲିଛି, ଏ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଚାଲିଛି, ସେପାରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଖେଳିବାରେ ମନ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ବସିକି ବହିକି ଅନେକ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି କି କାହାଠୁ କ'ଣ ଶୁଣି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ନିଷ୍ଠା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ସେଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଥିରେ ମନ ମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଲଗେଇଦେବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ବୈଷୟିକ କର୍ମ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ସେ ବୈଷୟିକ କର୍ମ କଲାବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ତାକୁ ମୁଁ ଏଠୁ କେମିତି ପଇସା କମେଇବି, ଏଠି କେମିତି କେତେ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ସେଥିରୁ କେତେ ଲାଭ ପାଇବି, ଆପଣ ପୁରା ସମୟକୁ ଏକାକାର କରିଦିଅନ୍ତି, ରାତିଦିନ ଏକାକାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଲେଖାଲେଖି ତାକୁ ହିସାବ ରଖିବେ, ତାକୁ ଇଏ କରିବା, କେତେ ବିନିଯୋଗ କଲି, କେତେ ଆସିଲା, ମୁଁ କେତେ ଲୋନ୍ ଆଇଲି, ତାକୁ କେତେ ସୁଝିଲି, ଆଉ ବାକି ମୋର ଲାଭ କେତେ ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଜଣେ ଗଢ଼ୁଛି ଶିଳ୍ପୀଟିଏ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଷ୍ଠା ରଖିଛି ଯେ ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେବ, ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମୋ ହାତର କଳା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ କେମିତି ମୋ ହାତର ଯାଦୁ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ବୋଲିବି ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ହେବି, ତେଣୁ ସେ ତା ରିଆଜ କରି ତାକୁ ଭଲରେ ବୋଲୁଛି। ଏବଂ ସେଇ କର୍ମ ସବୁ କଲାବେଳେ ବା ଜଣେ ରାଇଟର ସେଠି ଭଲ ଗୀତଟିଏ କି ଗପଟିଏ ଲେଖୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତା ଆଗ ଦେଇକି କେତେ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସେଠି କୋଳାହଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା କାନକୁ ଶୁଭୁନି, କାରଣ ତାର ମନ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସେଇଥିରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଷ୍ଠା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନରେ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ରଖିବା ଏବଂ ଯୋଗ କର୍ମଯୋଗରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ରଖିବା, ଆମ କର୍ମ ଯଦି କୁଶଳ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବାଛି ବାଛିକି ଯାହା ହେଉଛି ଅସତ୍ କର୍ମ, ଯାହା ବୈଷୟିକ କର୍ମ, ଯାହା କେବଳ ମୋତେ ନେଇକି ବିଷୟ ସହିତ କେବଳ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ, ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରାଇ ଦିଏ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କରିଚାଲିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବ ଏବଂ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମର ପାଇଁ ନିଷ୍ଠା ଆଣିବ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟଟି, ଏହା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ କର୍ମ ତ କରିବା, କାରଣ ଆମେ କର୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୈମିତ୍ୟଶ୍ଚ କାମ୍ୟ କର୍ମ ତଥୈବ ଚ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପଞ୍ଚକର୍ମ ପ୍ରକୃତିତା। ଆମ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା କର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ସବୁଦିନ କରୁଛେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସକାଳର ଗୋଟେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ଅଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେମିତି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଭିତରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କରିବା ଗୋଟେ କର୍ମ ଅଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯାଇକି ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମକୁ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଆହରଣ କରିବାର ଅଛି, ନେଇକି ଆସିବାର ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ହେଉଛି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଏବଂ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଅଛି। ମୋର କାମନା ମନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଯାଉଛି କରିବା ପାଇଁ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା ପରେ କେମିତି ସେ ଯେଉଁ ମୋ ମନରେ ଥିବା ବାସନା ବା କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛି। ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୈମିତ୍ୟଶ୍ଚ ଏବଂ କୌଣସି ନିମିତ୍ତ କର୍ମ, ହଠାତ୍ ଆସି ଜୁଟିଗଲା, ଆଜି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଅଛି ସାଙ୍ଗର, ସେ ଡାକିଛି ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ ଆସିଗଲା। ନିଜ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ନିଜର କୌଣସି ବାର୍ଥଡେ ଅଛି ବା ନିଜର ବିବାହର କାହାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କି କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ନିମିତ୍ତିକ କର୍ମ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ନୁହେଁ ତ କାମ୍ୟ କର୍ମ ରହିଲା ତଥୈବ ଚ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ। କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ନ କଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ଘର ସଫା କରି ଝାଡ଼ୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ବା ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି ନାଳ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଗିଚାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ବୃଛ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି ଯେଉଁ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ୍ୟ କର୍ମ ନିତ୍ୟକର୍ମ ରହିଥିବ, କାମ୍ୟ କର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ରହିଛି, ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ମୋର ଲୁଗାପଟାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ, ଏ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ଇଏ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କର୍ମ କୁହାଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲିଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି, ମୋର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇ ପାରିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନି, କେବଳ ଅପମାନିତ, ଦୁଃଖ, ଲାଞ୍ଛିତ, ଶାରୀରିକ କାୟକ୍ଲେଶ ଏସବୁ ମୋତେ ମିଳୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି କେମିତି ସେଥିରୁ ଫେରି ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପଥ ଦେଇ ଗତି କରିବି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେ ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ।
ଅନୁତାପ କରିବା ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆଉ ଏ କାମ କରିବିନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ କାହାକୁ ମନ୍ଦ ନ କହିବା, କାହାର ମନ୍ଦ ନ ଚାହିଁବା, କାହାର ମନ୍ଦ ନ କରିବା, ଏ ତିନୋଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କର୍ମଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହାର ଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେଥିରେ କେବଳ ମୁଁ ନିଜର ତ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ମୋ ପରିବାର ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରି ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛି ଏତେ ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ମୋ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଛିତ ଅପମାନିତ ହେବି, ତାହେଲେ ଇଏ କି କର୍ମ? ଏହା ହେଉଛି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ। ଏ କର୍ମ କଲେ ଏହା କେବେ କର୍ମଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କାହିଁ କରୁନି ନା ମୋ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେମିତି କୌଣସି ଖରାପ କାମ କଲେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା ମିଳେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତିଆ କଥା କହିବିନି, ସେମିତିଆ କଥା ଦେଖିବିନି, ସେମିତିଆ କଥା ଶୁଣିବିନି। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାର ଶକ୍ତି ମନରେ ଆସିବ, ଏଇଠୁ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପୁନରାୟ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ଲୋକରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନ କର୍ମଣା ମନାରମ୍ଭା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଂ ପୁରୁଷ ସ୍ମୃତେ ନ ଚ ସନ୍ନ୍ୟାସନାଦେବ ସିଦ୍ଧିଂ ସମଧି ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମାଣମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନାରମ୍ଭାତ୍ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କଲେ, ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟମ୍ ନିଷ୍କର୍ମତା, ନ ଅଶ୍ରୁତେ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ଚ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍। ସନ୍ନ୍ୟାସାତ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧିମ୍ ଅର୍ଥ ସିଦ୍ଧି, ସମଧି ଗଚ୍ଛିତ ହେଉଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମାରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ଯଦି ଦେବ ସେ କର୍ମରେ କେମିତି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ? ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସିନା ସେ ଗୃହ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଳେଇବ, ବାଲି ଗୋଳେଇବ, ଇଟାକୁ ବୋହିକି ଆଣିକି ରଖିବ, ନିଅଁ ଖୋଳିବ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଯିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହୋଇଯିବ, ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହୋଇଯିବ, ସେ ଘରେ ରହିବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲା ଗୃହ ପାଇଁ ସେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରଟି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା। ଯଦି ସେ କିଛି କର୍ମ ନ କରି ଖାଲି ଚୁପଚାପ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ପକେଇ ଦେଇ ସେଠି ବସିବ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇକି, ତାର କ'ଣ ସେ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧି ହେବ? ଯେଉଁ କର୍ମ ଚାହୁଁଥିଲା ଘର କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଚାହିଁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମ କରିବ। ପ୍ରାତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଯାହା ଜାଣିନି ତାକୁ ପଚାରିବ, ବୁଝିବ, ତାକୁ ପଢ଼ିବ, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ଦିନେ ସେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଭାବରେ କୁଶଳୀ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇପାରେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ତାର ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ସିଦ୍ଧି ଦେଲା। ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚିତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆଙ୍କୁ ବା ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରୁ ବା ନିର୍ମାଣ କରୁ ଗୋଟିଏ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ତାକୁ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ କର୍ମ ସରିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା, ରେଜଲ୍ଟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଇଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପହାର ପାଇଲା, ଉପଢୌକନ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ତାର ନିଜର ସନ୍ତୋଷ ଆସିଲା ଯେ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ମୁଁ ବନେଇଛି। କୃଷକଟିଏ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି, ସେ ତାର କର୍ମ ନିଷ୍ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଜମିକି ଚାଷ କରିବା ଭଲ ଭାବରେ, ତାକୁ ସାର ଖତ ଆଦି ନେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ମଞ୍ଜିଟିକୁ ଭଲ ଶୋଧନ କରି ତାକୁ ଲଗାଇବା, ମଞ୍ଜିଟି କେମିତି ଅଙ୍କୁରୋଦମ ଗଛ ହେବ ତାକୁ ପାଣି ପବନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯିବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ତାକୁ କୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ହାଣିବା, ଖୁସିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଛଟି ବଢ଼ିବା। ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯତ୍ନ କରୁ ଦିନେ ସେ ଗଛରେ ତାର ଫଳ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଫଳ ଫଳିଲା ସେ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲି ତାର ରେଜଲ୍ଟ ତାର ଆଜି ଫଳ ପାଇଗଲି। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଜଣେ ଯୋଗର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ସବୁ ରହିଛି, ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚ ଆସନଶ୍ଚ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ଯେଉଁ ଯୋଗର ସବୁ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ରହିଛି ତାର। ଜଣେ ତାକୁ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର କରିକା ଯିବ, ପରିଶେଷରେ ସେ ସମାଧି ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ସମତା ସ୍ତରରେ ରହିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପରମାନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେମିତି ହେବ ନା ସେ କର୍ମ କଲା ଏବଂ ସେ କର୍ମ
କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଷ୍ଠାକୁ ସେ କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବାରୁ ସେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ନ କଲେ କର୍ମରୁ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ନିଷ୍କର୍ମତା କେତେବେଳେ ହେବ ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମଟି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛି। ଯଦି କର୍ମ ଜମା କରିନି, ମୁଁ ତ କର୍ମ କରିନି, ସେ ତ ନିବୃତ୍ତ କେମିତି ହେବି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ କର୍ମ ସରିଗଲେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା। ତେଣୁ କର୍ମାରମ୍ଭ ନ କଲେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯେ କହିବ ମୁଁ କିଛି କର୍ମ ଆଉ କରିବିନି, ମୁଁ କର୍ମକୁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସିଦ୍ଧି କେମିତି ପାଇବ? କର୍ମ କଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହେବ, କର୍ମ ନ କଲେ ତ ସିଦ୍ଧି ହେବନି ନା। ମୁଁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଗ ରୂପକ କର୍ମ ମୋତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଲେ ମୋର ଯାଇକି ସେଥିରେ ସମାଧିତ ହେବି ଏବଂ ମୁଁ ତାର ଫଳ ପାଇବି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ସେମିତି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବି, ତାକୁ ମନନ କରିବି, ତାକୁ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବି। ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଜ୍ଞାନର ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଫଳ ଲାଭ କରିବି ତା ଦେହରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି କରିବିନି, ମୁଁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲି କହି ଚୁପଚାପ ବସିବି, ଏକରେ ଶରୀର ତ ନିର୍ବାହ ହେବନି, ଶରୀର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ରୋଗ ଶୋକ ହେଇଯିବ ଶରୀର ଭିତରେ। ଦଣ୍ଡେ ମାତ୍ର କର୍ମ ନ କରିକିରି କେହି କେବେ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର୍ମ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଧରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ତାର ବହୁତ ଲୋଭ ଅଛି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସେ ବସିଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ସେ ତାକୁ ନେଲା, ରଖିଲା ତା ସମ୍ମୁଖରେ, ତାପରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଖାଇକି ସେ ତା ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବାକୁ ନିବୃତ୍ତ କାହିଁକି ହେଇଗଲା ନା ତାର ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ତାର ସନ୍ତୋଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାର ସେଥିରେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଗ ପ୍ରଥମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଖାଇବାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇ ତାପରେ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିବେ, କୌଣସି କଥାରେ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ ସିନା କଲେ ସିନା ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବ, ସେଥିରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି କର୍ମ ଜମା କରିନେ ତାହେଲେ କେମିତି ସେଥିରୁ ଆମ ନିଷ୍କର୍ମତା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କର୍ମଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନମୁଖୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କର୍ମ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି, ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛି। ଜଣେ ଗୃହିଣୀଟିଏ, ସେ କେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି? ଗୃହିଣୀଟି ଯେଉଁ ଗୃହ କର୍ମ କରୁଛି, ମୋର ଶାଶୁ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଭଲରେ ଖାଇବେ, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରୁଛି? ଏବଂ ସକାଳୁ ଉଠୁଛି, ବାସନ ମାଜୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରୁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେ ନାହିଁ, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ତାର ହେଉଛି ସେଇ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସିଏ କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ତାର ଫଳ ପାଇବ, ତା ପରିବାର ଭଲରେ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ, ପିଲାମାନେ ତାର ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସ୍ୱାମୀ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ, ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୂଳକ ଭାବରେ ହେବ, ତାର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଫଳ ଯାକ ମିଳିବ ତାକୁ କେତେବେଳେ ନା ସେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ସେ କିଛି କର୍ମ କରିବନି, ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଜଣେ ବସିବ, ନା ସେ ଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ, ନା ସେ ତନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବ, ନା ଯୋଗରେ କରିପାରିବ, ନା ଜ୍ଞାନରେ କରିପାରିବ, ନା କେଉଁଥିରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଏବଂ ତାପରେ ତାର ନିବୃତ୍ତି ଆସିବ ସେ କର୍ମ ପରେ ପରେ ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବା, ନା ମୁଁ ଆଉ ଏ କର୍ମ କରିବିନି, ମୋର ଏ କର୍ମର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଏ କର୍ମର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଇଏ କର୍ମ କଲେ ମୋତେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ସୁଖ ମିଳିଲା, ମୋତେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମିଳିଲା କି ମୋର କେଉଁ ସୁଖ ମିଳିଲା ମୋତେ, ଏବଂ ଇଏ ସୁଖଟା ମୋର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ। ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ କର୍ମ ଯେଉଁ କଲି ତାର କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁ ସୁଖ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ନା ଅଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ? ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ଯାକ ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ଠୁଳ କଲି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି କଲି, ମୋ ସୁଖ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଝୁପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତିଆରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଆୟୁଷ ନାହିଁ, ମୋର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ମୋର ଦେହ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲାଣି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଶରୀର ଇଏ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘର କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ବା ମୋର ପାଇଁ ଚାଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦରକାର ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସେତିକି ମାତ୍ର ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। କେମିତି ନା ମୁଁ କର୍ମ କରି 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 ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି ସେଥିରୁ ଫେର ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲା ମନ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କଲି ବୋଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ
मोर जो इच्छा था मन भितर गोटे बड़ प्यालेस तैयारी करी किंतु मु कौन कली ना से मन भितर अच्छी कि करें मो जीवन में मोर वार्धक्य आसी जाइए मृत्यु समय भी आसी जापे कि मन भितर सब गोटे कथा रहा जे मुझे जिनस करें ना से विषय प्रति आसक्त हो कौन कर्म करवा सी हूँ अलग कथा और से विषय कर्म करू 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 धीरे धीरे जे ता भगवानमुखी हो जाए सत्संग मध्यम ताले धीरे धीरे आम से निवृत्त हवा एवं से कर्म करू करू मत से निष्कर्मता आसब प्रत्येक कर्म कले ही तार फल हूँ निष्कर्मता जदि कर्म आम करूने ताले से कर्म आम करने कि मन भर आग्रह रही करी देखी था से कौन होता थे कर सारी मैंने हाँ मुझे देखी कर्मटा हूँ आम आग्रह नहीं मुझे कर्म करी कौन आवश्यक अच्छे कर ये जो मन भर जो आसे निष्कर्मता कर्म करने द्वारा ही आसे तेणु प्रत्येक मुहूर्त कर्म कर आवश्यक रही निष्काम भाव में कौन फल आशा न रखी मुझे केते पाइबी मत कौन मिल न भाविकी मो समस्त कर्म को निर्वाह कर आवश्यक रही कारण ये कर्म आवश्यक रही गचरे पानी देवी मु फूल तोलिबी मु रोषे करी हाटू परिवा आनिबी मत खाइबा को पड़ो मत लुगा सफा करने को पड़ो मत स्कूल चाकरी कर विद्यालय मत मुझे शिक्षक मत से विद्या दान करने को पड़ो एवं मुझे डाक्तर मोर जहाँ रही रोगी सेवा मुझे करने को पड़ो एवं यही भाव में मु जो कर्म हितल अच्छे मत एगुड़ा समस्त कर्म करने को पड़ो एवं निष्काम भाव में मोर कर्तव्य ये कथा कर मु रोगी सेवा कली रोगी मरी जापे तो बंची पारे सेटा मो हाथ में ना कि मोर प्रथम कर्तव्य हूँ प्रथम भावी रोगी तो मरीज सेवा कहीं करी सेटा मोर कर्तव्य नुहे मु निष्काम भाव में मोर जहाँ आवश्यक रही जिते दूर मोर बुद्धि विद्या रही लगे देकी रोगी सेवा करी रिजल्टा मो हाथ में ना फल तो बंची पारे मरी पारे कि मोर गोटे निजर साटिस्फैक्शन रहा संतोष रहा जे मुझे कर्म अवहेला करना ठीक से भाव में प्रत्येक कर्म जदि निष्ठापर भाव में कर से कर्म करू करू से निष्कामता आसो अर्थात आम कर्मरु आम कर्म बंधन में मुक्त हो पार जदि आम कर्म करूने आम केमी आम निष्काम पाइपर भगवान ये जो चतुर्थ श्लोक तृतीय अध्याय यह ही था प्रकृत कर्म को स्वरूप तो त्याग करने अपेक्षा तहिरु साधक निजर संबंध विच्छेद करने आवश्यक कर्मयोगी निस्वार्थपर भाव में कर्म करने संगे संगे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि को संसार वस्तु मन करी संसार सेवारे लगाई दियंती एवं कर्म तथा पदार्थ सहित निजर कौन संबंध स्वीकार करती नहीं सी केवल संसार पे जहाँ आवश्यक रही कर्म करने से कर्म गुड़िक मु तत्क्षणात बाटर जाऊँगी देखिली जड़े वृद्धा व्यक्ति से रास्ता को पारी हो पारना तांकु मोर कर्तव्य कर्म हो गाड़ी से रखा मो निज सामर्थ्य अनुसार नहीं अलग जगह छाड़ा तृषि जल गोटे पानी मागुची मोर पानी दबा निष्काम मुझे पानी देले मत किसी मिलबनी तेणु यह ही मोर कर्म मत करने को पड़ो ये भाव में धीरे धीरे कर्म करू करू कर्म निष्कर्मता आसो एवं से कौन बंधन रही कर्म प्रति जो आसक्ति थाए प्राप्ति दुख प्राप्ति सुख अप्राप्ति जो दुख ये जंत्रणा आमको मिल ना कर्म कला बेले तेणु जड़े जड़े डाक्तर सी तार चिकित्सा करुच्ची जीवन भितर तार काम है चिकित्सा करवा से आशा रखी जे ये रोगी को एत बड़ रोग हुए तो मुझे भल कर पारि कहीं चिकित्सा करने को मुझे कहीं औषध देवी ये तो मरीज ना सी शेष पर्यंत तार कर्तव्य कर्म स्वरूप से तार चिकित्सा कर चलो समस्त चिकित्सा कर हुए तो फलस्वरूप भल हो जापे फल मरी जापे से तार किसी जायस ना सी कर्तव्य कर्म कला गोटे मातार कर्तव्य हूँ शिशुपुत्र से विकलांग हो पारि थाए दुर्बल हो पारि थाए सी कह ना मुझे क्षीर देवी क्या जत्न नेबी तो मरीज सतत से चेष्टा कर जत्न नहीं क्षीर दवा ठूँ आरंभ कर खावा पीवा दबा तार जत्न नवा ताकू बढ़ेवा ये समस्त कथा से कलापर हुए तो पिलाटा मरी जापे बंची पारे कि सी तार कर्तव्य कर्म कर कौन फलर से आशा रखिब ना कर्तव्य कर्म ही करने को पड़ो से भाई आम प्रत्येक कर्म जहाँ भी गछटे लगाऊे से गछटे भाव बात्या हम गछ उपुड़ी पड़ो आम कहीं गछ करवा काली भूमिकंप हम घर तो भांगी कहीं घर करवा ये फल कौन से आशा ना मोर कर आवश्यक रही मुझे बंची मोर घर आवश्यक घर करी गछ लगे परिवेश गचर आवश्यक रही गछ लगे से फल आसबनी मुझे खाइबी केमी बची केमी संसार रही तेणु गछ लगे मत पड़ो बनिया आसले गछ भासीज कि बात्यार भांगीज ये चिंता करी गछ लगेबनी से भाव भगवान कहते जे कामना शून्य हवा को हेले बा कर्म निष्कर्मता आने को हेले कर्म करने को पड़ो ये कर्म करू करू जो फल आशा आम रहा हम प्रत्येक कर्म करवा
ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରତି ଆଶା ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମିଳିଲେ ବି ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ନ ମିଳିଲେ ବି ସୁଖ, ନ ମିଳିଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି, ମିଳିଲେ ବି ସୁଖ ନାହିଁ ଆମର। ଯଦି ମିଳିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ମିଳିଲା ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ ମୁଁ ହେଳା କରିନି ନା। এইଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ କର୍ମ ଯଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଆମକୁ ନିଷ୍କର୍ମତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବାନି ଜମା ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିବି, ଆମ ମନରେ ଅଦମ୍ୟ କାମନା ରହିବ। ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଘରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମନ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଲିନି, ତାହେଲେ କର୍ମ ଗଲା କେଉଁଠି? କର୍ମର ସଂସ୍କାର ମନ ଭିତରେ ସବୁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ତୃଷ୍ଣା, ସେ ତୃଷ୍ଣାରୁ ପୁଣି ଆସିବ ବିତୃଷ୍ଣା, ଅନୁରାଗ ଆସିବ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିବ। ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ ସିନା ତାଠାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାର ମନ ଆସିବ। ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ କରିବିନି, ସେ କର୍ମ ପ୍ରତି ମୋର ନିବୃତ୍ତି କେମିତି ଆସିବ ମନ ଭିତରେ ନ କରିପାରିଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୀକ୍ଷା। ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ମାତ୍ର କ୍ଷଣେ ମାତ୍ର କର୍ମ ନ କରି ସଂସାରରେ ରହିନି କି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ହେଉ, ପଶୁଟିଏ ପକ୍ଷୀ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରରେ। ତେଣୁ ଏ କର୍ମଟି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦରକାର ଅଛି, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବାର ଅଛି କର୍ମ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, କରଉଛନ୍ତି, ମୋ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ କରିଚାଲିବା, ଯଦି ଫଳ କାମନା ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହା କେବେ ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଲୋକା ସମସ୍ତା ସୁଖିନ ଭବନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।